हाँ जी, बहुत चंगा लग रहा, मैनू तो बहुत चंगा लग रहा क्योंकि मैं कई कुछ सीख भी रहा। असल गल ये है कि जिन्होंने बुलारियां ने गल की है उन्हां चों पुस्तक तो सिर्फ बाजवा साहब ने पढ़ी, बाकी जिहड़े तीन बुलारे ने वो क्योंकि विद्वान ने उन्होंने ये विषय बारे देख के अंदाज़ा हो गया तो ये संदर्भ में जिहड़ियां गल्लां कहीआं गईयां उन्होंने क्योंकि उन्होंने ज्ञान सी, उन्होंने उस ज्ञान राहीं मेरे ज्ञान विच वाधा किया। जिहड़ा फोकस है ना इस किताब का, जिवें हुण गल कर रहे सी कि गुरु जी कल्ले सन, जिवें डॉक्टर महल सिंह होरी कह रहे सी, बिल्कुल गुरु जी कल्ले नहीं सन, तो बिल्कुल गुरु जी दो नहीं सन, तो बिल्कुल गुरु जी तीन नहीं सन। जिवें उन्होंने कहा निर्मले, उस तरह ही सी गल। उन्हां दे नाल उन्हां दे बहुत सारे भगत जन एक थां तो दूजी थां तक, उत्थों अगे फिर किते अगली थां तक, उदों अगे अगली थां तक जाते सन। एक या दो या तीन वाला कोई जिहड़ा संकल्प है वह पक्का सी, लेकिन बाकी हमेशा ही तुसीं जिवें जाणदे हो कि फलानी किहड़ी साखी हसू लोहार ने लिखी, बाणी जिहड़ी वो किसने मतलब तीन चार जने जिहड़े उन्हां दा खासा ही जिक्र है। सो एक तो ये गल क्लीयर हो जाती है। दूसरी गल जिहड़ी है कि करम सिंह हिस्टोरीअन होरां ने किस उम्र विच लिखी, तो फिर सिख पंथ जिहड़ा 1912 तो 1970 तक सुता क्यों रहा। सिख विद्वान जिहड़े सन, सिख जानकार सन, उन्होंने करम सिंह हिस्टोरीअन ने जो लिखा सी उहदा जवाब क्यों नहीं दिता, जवाब दावा क्यों नहीं लिखा गया। वो तो 1970 में जिवें बाजवा साहब कह के गए ने, ईश्वर सिंह नाहरा होरां ने लिखा आके, तो उस दियां बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां ने वो रिफ्यूट कीतियां। तो मेरा भी थीसिस यही है कि करम सिंह हिस्टोरीअन भावें कुछ गल्लां दे विच सही होवे, लेकिन जिहड़ी तरीक बदलण वाली गल है उहदे विच ओह गल निर आधार करता। कतक अशुभ नहीं, एक पूरा चैप्टर है कतक शुभ कि अशुभ। इस तो जदों अगे गल तुरदी है तो जिहड़ा जे असीं ये गल दलीलां करिए ना, जिन्नियां भी दलीलां दित्तियां जांदियां उन्हां दलीलां दे नाल जिहड़ी परंपरा जिसनूं कहने आ नहीं बदलदी, तो फिर किसी एक जन्म साखी दे लिख देण नाल वो भी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे वेले लिख देण नाल जिहड़ी पहलां परंपरा चली है वो भी बदल नहीं जाती। सिर्फ गर्मी के मौसम नाल जां पानी करके वड्डे वड्डे जिहड़े गुरपुरब पहलां परंपरा च मनाए जाते हैं वो बदल नहीं जाते, तो फिर वो किसी एक खास तरीक नूं जे रखे गए वो क्यों। जिवें हुण गल कर रहे सन मानसा साहब कि दो त्यौहार मुख हुंदे सन, दो इकट्ठ हुंदे सी दरबार साहब, एक दिवाली ते एक विसाखी ते, पर दिवाली तो 15 दिन बाद आउंदी कतक पूर्णमाशी, इसदा मतलब 15 दिन बाद फिर इकट्ठ हुंदा होएगा। सो कतक पूर्णमाशी की अपने आप विच गुरु जी के जीवन विच बहुत ज़्यादा महत्व है, तां वो कतक पूर्णमाशी नूं मनाया जाना शुरू होया होएगा। जे किसी ने क्या भी होवे पे इस तरह कर लीए तो कोई एवें नहीं दिहाड़ा मिथ्या जा सकता। सो सोचण वाली गल ते भी कतक पूर्णमाशी ही क्यों। जे असीं मुकालफ है तो उहदे नाल बहुत गहरा एनालिसिस किया वैसे बाजवा साहब ने भी 1815 में महाराजा रणजीत सिंह तक वो कहिंदे भी 300 की विसाख का दिहाड़ा मनाया जाता रहा, तो फिर 1815 में आके कतक पूर्णमाशी जिहड़ा है महाराजा रणजीत सिंह के वेले ज्ञानी संत सिंह जिहड़े कि सरबराह सन इत्थे दरबार साहब विखे, उन्होंने कहा भी इत्थे राम तीरथ के मुकाबले ते दरबार साहब विखे शुरू किया जाए कतक पूर्णमाशी का दिहाड़ा। तो फिर उस वेले कनिंगम भी सिख हिस्टरी लिख रहा सी, महाराजा रणजीत सिंह का मतलब वो है कंटैंपरेरी है कुछ सालों वास्ते, तो उहदे दा कोई जिक्र नहीं करता। फिर कनिंगम ने क्यों नहीं जिक्र किया, जे एड्डी वड्डी घटना होई तां, तो जे मुकालफ लिखता है तो फिर ज्ञानी संत सिंह होरां दा सिर्फ हवाला दिंदा, कोई डॉकूमेंटरी प्रूफ भी नहीं वो दिंदा।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਲੱਭਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਬਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਉਣ, ਭਾਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ 38 ਸਾਲ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਲੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੇ 38.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਉਣ, ਭਾਦਰੋਂ, ਅੱਸੋਂ ਅਤੇ ਕੱਤਿਆਂ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਫਿਰ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ 37 ਸਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਵੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਘਾਟ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਾਟ ਛੱਡ ਆਓ, ਜਿਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਹ ਗਏ ਉਸੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4, 4:30, 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3। ਬਾਕੀ ਅਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੋਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੋਗਵਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੋਗਵਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ WH ਮਕਲੋਡ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਪਨਡ ਔਨ ਸਰਟਨ ਵਨ ਡੇ ਐਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸਟੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ illumination or this realization that God has thrust a duty upon me। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ PhD ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਲੂਣੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਕਲੋਡ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਕਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੈਪਨਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ।